نسأل الإله الموته في الكتب بينها لنا تبيانا لرجاء مساك النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الآخر مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كدت لا أتوانى حتى أنادى ارفع وصوت الطاع وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي ناجيانا وأكرم الخلق على الله أعلى ولقد هبط الله منه هنانا ونسوف يعطيك فترضى جل من معد تكاثر أن أتاه نهانا بالله كالذكرى واسمي محمد كيما تزيل عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وشرع لنا المنى زال العنا وغفر لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وغفر لنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا المنى فرحنا يا لو صوتي يا عين قري أعينا يا نوصتي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى العلا وفرحنا يا طيبة ماذا لم
وفيك قد حل رسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا المنى زال الأنا وفى الحنان والدهر أنجز وعده والبشر أتحاه لنا فلنا إلا المنى زال الأنا وفى الحنان يا رادة الهادي شفيع وصاحبي والبقي يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا المنى ذال الأنا وفى الحنان والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا المنى ذال الأنا وفى الحنان صلي وسلم يا سلام على النبي من ظلام صلي وسلم يا سلام على النبي من ظلام والآل والصحب الكرام ما أرشدت بشرى لنا بشرى لنا المنى ذال الأنا وفى الحنان والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا المنى ذال الأنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما تلا وقت البروز لأحمد الذي من نشاه كان حمل به الأم لبنة بنت وهب من لها على الإله مكانا لوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهانا
إذ كان ينور طول طه وجهه وسرى إلى ابن الأصول عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهب بمنار القصي كان والده إبراهيم من شأنه قد تلاعت اسم ذلك شانا واحفظت صون المصطفى حتى ترى بسلسلة وصوله عدنانا وهناك كفوانا برفعه السباعين كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يفقد نسوانا وبها قلت من رب السماء سندا والهم ونهزانا ورأيتما قد جامع بماده أن المهيمن شرفا لكوانا بالطول ما ببطنها فاستبشرا ولنا المغاد بدعا رضوانا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلية الأنوار من كل الجهات والظلمات المشبهانا وقضي إلى بالأبرد شمس الهدى ضال الحبيب كرما وبصرنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وتعزى الله المشفع صاحب القدر المرفع وبلى نور النواحي برسول الله عما مول الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مكسات أصنام شرك وبلا شرك تصادع ودنا وقت الهداية برسول الله وحما كفر تزعزع
عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول النفضاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديما من يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطرح يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وقنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اجثنا بحيا الحوطان يهمع على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الوسط تجمع
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, mohon maaf maju sedikit, duduknya maju sedikit, maju satu-satu, dekat-dekat tiang sini nggak apa-apa. Maafin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini, yaitu musyawarah cabang luar biasa Rabithah Alawiyah DPC Tangsel. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Sayyidil Mursalin Nabiur Rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian yang kami hormati Habib Muhammad Al-Abbas wa Habib Muhsin Asgaf selaku sahibul bait, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Farid bin Yahya, Habib Muhammad Asgaf, Habib Muhsin Al-Abbas, Habib Farid bin Khalid Asgaf, DPP Pusat Sayyid Faruk Al-Khirid, DPP Serci Pala Rabithah Alawiyah Sayyid Hamdi Asgaf wa Sayyid Sadiq Al-Habsyi, serta para habaib, asatidz dan tokoh-tokoh Alawiyin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembacaan Maulid Taqiyah Ulami di pagi hari ini. Kemudian kita langsung memasuki pada acara inti,
yaitu pembukaan musyawarah cabang luar biasa Rabithah Alawiyah DPC Tangerang Selatan yang kemudian sambutan dari perwakilan DPP ataupun panitia Al-Habib Bagir Al-Munawar, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana bi hadhihi iftar mandana ilaihi bi sababna dan labbaik ya mandana wa hadana. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan hadir berkumpul para alawiyin di daerah Tangerang Selatan untuk ikut andil dalam agenda musyawarah cabang luar biasa Tangerang Selatan. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sesepuh, para alawiyin yang mendukung terlaksananya acara ini. Yang pertama, Sayyidul Bed, Habib Muksin Asegaf, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Farid bin Yahya, Habib Muhammad Asegaf, Habib Muksin Al-Attas, Habib Ali bin Khalid Al-Kaf, Habib Mutahar bin Smith, Habib Hamid Asegaf dari DPC Serang, Habib Sodiq Al-Habsyi, dan dari pusat Habib Faruk Al-Khairid. Terima kasih sudah datang di acara musyawarah cabang DPP Rabithah Alawiyah Tangerang Selatan. Mungkin nggak banyak yang kita sebutin alawiyinnya, karena memang alawiyin semua. Kita berharap di acara ini suatu titik awal untuk kita mulai ke garis yang lebih besar. Kita berharap dengan adanya musyawarah yang baru ini, semoga kita yang jauh, walaupun kita satu Tangerang Selatan, kita bisa saling kenal, kita saling bantu, kita saling support, kita bisa berkumpul di acara mingguannya kita ada, di acara bulanannya kita ada, sesama alawiyin yang muda, yang udah umurnya lebih tua dari kita, saling support, saling maklumin. Mungkin panitia banyak salahnya, penyambutannya, hidangannya, apapun yang ada kesalahan hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama panitia, semoga acara ini lancar, berlangsungnya dengan baik dan hikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqas, falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junubihi wattabi'ina ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
hadirin para habaib, khususnya habaib Tangsel. Surprise bagi saya hari ini dapat undangan dalam rangka Munaslup Robiko Cabang Tangsel, yang padahal saya adalah asli orang Tangsel, bahkan asli orang Tangerang. Jadi gitu ya, Tangerang. Jadi barangkali hari ini sekaligus saja saya taaruf, dan saya tadi diminta untuk nyambut karena saya punya pengalaman dulu bersama Pak Ismet Al-Habsyi di Robinov. Boleh barangkali saya minta izin kepada Robinov dan rekan-rekan, anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai kebekalan kepada yang muda terutama ya. Kalau saya udah tua ini, saya sudah bagian remako, bersama saya dengan Nabi Musik ini umurnya bersama gitu. Cuman barangkali saya kelihatan badannya masih muda gitu. Cuma gigi yang nggak ada. Baik, sebelumnya saya ingin ta'aruf dulu. Nama saya Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhsin bin Salim bin Abu Bakar bin Husin bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Akbar Abdab. Nah, ini yang berapa berada? Saya sebutin alamatnya di sini ada lakas ya. Alamat itu salah satu di antaranya ada yang apa gitu. Orang tua saya lahir di Lengkong. Lengkong ya, di dulu sebutannya Lengkong Ulama. Jadi Giti datang dari Hadramut, nikah dengan salah satu daripada zuriyahnya Arya Wangsakara yang ada di Lengkong. Kemudian punya anak dua, yang pertama anaknya yang namanya Agil, ya. Kemudian yang kedua ayah saya namanya Abdurrahman. Dan di Indonesia ini cuma punya anak dua. Ayah saya lahir tahun 1919, jadi belum Indonesia merdeka. Ketika ayah lahir, dia sudah balik lagi ke Hadramut, ya, ke Yaman, ya. Jadi nggak menyakitkan, lahir anak yang keduanya. Praktis dari Al-Azhar, saya sekarang termasuk orang tua. Dua dengan mungkin yang tahu Sajab bin Muhsin Al-Azhar yang di Puncak. Kalau yang dulu barangkali yang tua-tua mungkin tahu yang biasa ke Pekalongan. Di sana ada yang namanya Muallim Muhsin, ya. Mungkin yang tua-tua, kalau yang muda mungkin nggak tahu ya. Yang tua tahu Muallim Muhsin itu kakak ayah saya, beda ibu, dan punya anak namanya salah satu di antaranya Sagap yang sekarang ada di Puncak, tinggalnya di Puncak, Sagap Al-Abbas, ya. Sagap bin Muhsin Al-Abbas, itu barangkali sedikit. Saya sampai hari ini tidak pernah pindah dari Serpong, dari Tangerang. Bahkan alhamdulillah dengan permohonan dari almarhum Bupati Ismet Iskandar, saat itu kebetulan saya diberikan kepercayaan menjadi pengurus Majelis Ulama Kabupaten Tangerang, ikut andil membidani berdirinya Tangsel dari kalangan para asatidz dan para kiai. Jadi kata
katakanlah barangkali dengan kata lain saya salah satu di antara eskalator untuk dirinya Tangerang Selatan. Meskipun kemudian nama saya hilang di Tangerang Selatan, walaupun nama saya tetap akan tertulis karena memang sudah tersimpan di Kementerian Dalam Negeri dan arsip dari DPR MPR. Karena salah satu yang ikut menandatangani adanya tangsel ketika penyerahan surat dari kabupaten setelah Bupati Ismet Iskandar almarhum, nomor 2-nya adalah saya. Jadi ini gak bakal bilang gitu ya, walaupun di Tangerang Selatan dihilangkan, gak apa-apa, gak jadi masalah gitu ya. Dari tahun 1994 alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat Ciater untuk mengelola lembaga pendidikan namanya Pondok Pesantren Ainul Rahmah. Sampai hari ini belum bubar. Tak harus sekalian ya, karena banyak yang mungkin tadi tanda tanya ini siapa nih gitu ya. Karena waktu undangan pertama kan saya nggak terima undangan. Saya hanya ada Reza kirim salam sama saya. Reza itu kakaknya Reza Asyik. Reza Asyik itu nikah dengan adik saya. Jadi itu aja anaknya Habib Abdullah Al-Sirif ya. Ini barangkali sedikit tentang ta'aruf saya. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih ternyata akhirnya Tangerang Pendorobito. Dulu saya dengan Habib Fuad juga pernah dari pengurus Robito Kabupaten Tangerang. Habib Fuad ini amiknya Gores, ya, amiknya Gores dari Fuad ini ya. Gores ini abahnya namanya Hamzah bin Umar Al-Akros ya. Dia asalnya dari Pekalongan. Saya tahu dia punya amik juga dari abahnya Jid, bukan amik Jid, tapi adalah Habib Mustafa Burdah dari namanya ya. Mungkin ini pada tahu ya, Mustafa Burdah itu Habib dengan Asegaf, mantan istri daripada Habib Hasan Al-Madhi kalau nggak salah ya, Habib Mustafa ya, Habibnya dengan Asegaf ya. Kenapa saya tahu Tangerang? Memang saya orang Tangerang, jadi saya tahu khususnya untuk wilayah Kabupaten Tangerang itu hampir apa namanya ya. Nah, hadirin kaum muslimin, dulu saya dengan Habib Fuad almarhum sudah meninggal, beliau mudah-mudahan diridhoi di amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Pengelola pertama Robito Alawiyah Kabupaten Tangerang setelah Pakem yang waktu itu dipegang dari penasihat sendiri adalah Habib Hussein bin Abdullah Rahmat Bogor. Jadi faktornya setelah itu maka berdirilah Robito pertama Kabupaten Tangerang dan saya termasuk dari pengurusnya. Nah, kemudian saya di pusat saat itu adalah sebagai bidang pendidikan. Saat itu saat Pak Ismet masih Ismet Al-Habsyi ya, ini ada ketua Jakarta ya, ada ketua Robito pusat itu. Ya, waktu itu ya, dan saya berkali-kali hadir di acara UAT waktu masih jadi pengurus di Kabupaten Tangerang dan sekaligus jadi pengurus bidang pendidikan Robito di pusat. Setelah saya langsung Pak Ali Alatas almarhum sebagai bendahara berbahasa ya. Kemudian setelah itu juga Habib Fadil juga jadi pengurus, Habib Fadil Muhammad ya, waktu itu jadi pengurus juga ya Robito pusat, dan saya mengikuti itu. Jadi artinya saya tidak terlalu buta dalam konteks Robito Alawiyah. Paling tidak walaupun tidak sempurna saya tahu. Nah, hadirin kaum muslimin, para habaib, para dzurriyyah Rasul, yang perlu kita tahu kenapa ada Robito. Kalau orang yang barangkali bersifat
apa ya, ingin tahu secara sinis kenapa harus ada Robito. Sebetulnya bagi saya adanya Robito itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Bahkan kalau perlu saya katakan adanya Robito adalah fardu ain. Karena walaupun kita bicara nasab tidak masuk dalam ranah agama secara ansih, ya, ini maaf nih saya agak bicara agak sedikit dalam ya. Nah ini penting kita tahu. Walaupun bicara nasab secara umum tidak masuk kepada ranah agama secara ansih, secara sempurna, tapi khusus untuk alawiyyin ini adalah nasab yang harus kita perhatikan. Ketika kita merasa nasab kita ini alawiyyin. Kenapa? Karena nasab ini bersambung langsung dengan Nabi. Dan yang menyambungkan nasab kita dengan Nabi itu bukan keinginan kita dan bukan keinginan Nabi. Ya, Nabi juga tidak berkeinginan. Tapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung ketika menyebut nasab atau menyebut zuriyah itu adalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu yang penting ya. Ketika disebutkan Nabi Ibrahim dan keluarganya termasuk pemimpin, lalu Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, termasuk keluargaku. Ini bahasa Indonesia aja, termasuk keluarga. Artinya dari aku, anakku dan semuanya. Allah menjawab, layana lu ahdi zalimin. Ya. Jadi anugerah ini tidak dimasukkan kepada orang-orang yang zalim. Secara umum ketika kita bicara turunan Nabi, nggak ada semuanya jadi bagus, nggak ada. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Jadi ayat ini benar. Layanalu ahdi zalimin itu kepada turunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Kita lagi bicara Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad punya aminnya ada yang beriman, ada yang enggak. Ya kan? Betul. Ketika kita bicara Nabi Musa, kaumnya ada yang beriman, ada yang tidak. Gitu. Kan itu semua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka betul omongan Allah. Nah, kenapa kepada Nabi Muhammad kemudian turunannya tidak disebut bahwa dia zalim? Lagi-lagi ini harus kita tahu. Jadi kalau ada yang zalim berarti bukan diinginkan oleh Allah zalimnya, tapi diinginkan oleh dirinya dia jadi zalim gitu. Ya. Allah tidak menyebutkan kepada Nabi Muhammad sebab ada ayat tentang kelahiran Nabi itu disebutkannya Fathullah. Kul bifadlillah. Jadi ini ayat tentang lahirnya Nabi. Ketika menceritakan lahirnya para nabi yang lain, tidak ada kalimat baik di dalam hadis, apalagi di dalam Al-Quran dalam hadis disebutkan katakan oleh kamu dengan adalah Allah. Tidak ada yang suruh ngomongin Nabi, tapi yang akan dibicarakan oleh Allah itu Nabi sendiri. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kalimatnya bukan faltaqrahu, tidak, kalimatnya mufrad muhaqqaq, tapi kalimatnya adalah dhaif. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad kata kul, itu adalah Allah berprinsip dia sebagai pribadinya Allah yang disebut dalam pelajaran ilmu nahwu adalah mutakallim. Ya, mutakallim.
Nah, Nabi Muhammad ini, Nabi kita semuanya, itu berlaku mukhatab yang diajak bicara. Tapi ketika kalimat itu kul, Allah mengatakan sampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Bukan kepada Nabi Muhammad, kepada umatmu. Ini orang ketiga. Namanya adalah Dominahu Al-Jamal, ya, atau disebut dalam menhol dua ini. Jadi ada mutakalim, ada muhakkab, ada doi. Ya, jadi sampaikan oleh Muhammad kepada umatmu. Allah yang ngomong, cuma kalau Allah ngomong langsung kan mengejutkan. Tapi Nabi yang ngomong atas nama Allah. Ini Nabi menyebutkan atas nama Allah, bukan atas nama Nabi di sini. Kata Allah, katakan oleh Muhammad kepada umatmu dengan anugerah Allah 41 kalimat, ya, satu kalimatnya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Babidalika, maka dengan itu falyafrahu, hendaklah mereka umat kamu itu bahagia, bersenang-senang. Dalam rangka memperingatinya, jangan sedih, jadi bersenang-senang gitu. Kata fadlun mufrad tunggal, kata rahmatun mufrad tunggal. Nah, kalau kata fadlun jamak jadi fudul, kalau fudul jadi banyak fadlunnya. Kata rahmatun jadi rohamah jamaknya, kalau rohamah berarti banyak rahmat. Tapi di sini hanya satu. Lalu pertanyaannya, anugerah apa yang satu ini? Rahmat apa yang satu ini? Ketika kita disuruh untuk berbahagia. Rahmat yang satu hanya sampai kepada Nabi, gak ada yang lain. Wama arsalnaka illa rahmatan. Tadi kata rahmatul alamin. Berarti kaitannya adalah rahmat Nabi. Nah, karena Nabi lahir disebut adalah anugerah dan ada rahmat dengan kelahiran Nabi bagi seluruh alam, maka turunan Nabi punya kekhususan. Dan sekali lagi kekhususan ini bukan kehendak kita, kehendak Allah. Ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemarin ada viral di mana bahwa ini kita sambungan dari ayat apa namanya tadi, ayat berapa tadi lupa saya, 33. Ada sambungan dari ayat 30, 31, 32 ke 33. Oke, emang ayatnya seperti itu. Tapi dia karena bukan ahli tafsir, cuman ngerti baca Quran tarjamahnya, tidak ngerti asbabun nuzulnya, dan dia awalnya bukan kiai, hanya penyanyi yang harusnya dia buru-buru tobat karena usianya 34 tahun lagi mati. Dia berlaku membicara seperti kiai tentang masalah ahlul bait ini, ya kan? Sehingga salah jali namanya, salah banget gitu. Dia nggak bisa baca tafsir, dia bisa baca tafsir. Ya, jadi walaupun ayat itu sama 31, 32, 33 ada kaitannya itu dengan itu, tapi ketika bicara oleh tahiratul kabirat lihat pakai kata tauhid, inna yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, yang lainnya tidak ada kata tauhid. Jadi dan kedua, turunnya ayat ini nggak sama. Ketika bicara ayat 30 tentang masalah istrinya Nabi,
ayat 32 tentang anak perempuannya Nabi, tetapi kemudian ketika yang ketiga tentang khusus ahli bait Nabi, yang dikatakan oleh Nabi ketika ayat ini turun, berkali-kali Nabi ketika melewati rumah Sayyidatina Fatimah Zahra selalu menyebutkan gum sholat innama yuridullahu lijibantum berisa ala baiti wa tahalakum. Tapi setiap Nabi mau sholat subuh lewat rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah selalu menyebutkan gum sholat innama yuridullahu lijibantum berisa ala baiti wa tahalakum. Tapi kadang-kadang kalau memang belum nyautin diketok pintunya dibaca innama yuridullahu lijibantum berisa ala baiti wa tahalakum. Dengan berkali-kali menyebutkan itu Nabi kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, maka ini adalah mulia khusus. Nah, kalau kita merasa bahwa itu adalah kita adalah bagian daripada itu semua, merasa itu bagian daripada itu semua, kita punya tanggung jawab. Bukan hanya mengatakan alhamdulillah, oh saya udah jadi pilihan Nabi. Kita punya tanggung jawab kita ini diabadikan atau dibuktikan ya, direalisasikan dengan berdirinya Rabi'ah Alawiyah. Maka mendirikan Rabi'ah Alawiyah dalam rangka memelihara ini. Jadi saya nggak terlalu jawab banyak, nanti kalau misalnya terlalu banyak ini saya akhirnya ngaji. Nah ini itu bukan ngaji, itu pembekalan kan. Kalau ngaji lain lagi, barangkali kita juga gitu, pembekalan. Nah, jadi saya pembekalan. Nah, kemudian ada yang saya pernah usul di Rabi'ah Alawiyah Pusat sampai hari ini belum dilakukan. Barangkali saya akan usul lagi kembali supaya bisa, karena Rabi'ah tahun ini mudah-mudahan ini Rabi'ah yang tidak melupakan asbabun soleh, tapi merasa barangkali kita kalau ngikutin selalu 100% ke sana, kapan kita mau berubahnya dan ini ya. Namanya kita punya pemikiran-pemikiran yang terbarukan gitu, kira-kira mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Dan ini dalam rangka kita mudah-mudahan berbicara tentang bagaimana memelihara dan bagaimana menjaga ini ahli bait dan Nabi kita Muhammad SAW atau dunia ahli bait dari Muhammad SAW. Salah satu di antaranya saya pengen satu, kalau jatuh mudah-mudahan ini diterima sama pengontrol kita pertanyaan ini. Yang pertama, saya pengen setelah ada berita ini, semua hadis yang kita katakan ini mendaftarkan diri plus kepala keluarganya, plus kartu keluarganya, plus kakaknya. Bukan hanya daftar, tapi harus lengkap, jadi memberikan kakaknya. Karena kalau kartu keluarga di situ kita bisa tahu, bukan hanya dia yang menjadi anggota, tetapi anaknya yang tertulis di situ menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memeliharanya. Ya. Satu, itu harus pakai kakak. Daftar mantu pakai kakak. Kalau perlu pakai foto. Nanti kita ada album foto khusus di Rabi'ah. Yang kedua, saya minta setiap yang menjadi anggota Rabi'ah Alawiyah berikan foto ukuran ini mana ya? Yang kalau gede aja. Kalau tak aja mau kecil. Untuk foto keluarga maksudnya. Jadi supaya tidak hanya nama, tapi kita tahu satu keluarga, istri, bapak, anak, kalau perlu mantu dikasih, dan itu jadikan album. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, kalau misalnya kemudian nanti lihat ini di kakaknya itu ada anak laki-laki yang sudah besar, yang lewat dari 15 tahun. Kemudian kita lihat nanti, karena kalau dari 15 tahun 16 tahun pasti dia punya punya kartu KTA gitu ya. Di dalam kartu KTA ini
ada yang namanya pekerjaan. Dia dalam rangka apa? Dalam rangka tanggung jawab. Kalau udah punya pekerjaan, kemudian panggil abahnya. Anak ente udah nikah dulu. Ini tanggung jawab Promito, bukan hanya ngasih duit. Udah nikah belum? Belum. Kita kasih tahu aja, ente kalau belum menikah wajib ente nikahi syariah. Wajib hukum. Karena syariah disiapkan untuk Habib. Dan inilah yang disebut oleh Nabi bahwa turunanku tidak putus sampai ketemu dengan aku nanti di haud. Maaf. Kemarin saya ketemu dengan Masjid Al-Aqsa Hadramawt waktu Habib Hasyim meninggal dunia. Habib Hasyim Ayabi di Rogol ya, terus itu ada musik dari Hadramawt, musik Al-Aqsa. Kita bertanya, Min Habib Umar kam Al-Aqsa Hadramawt. Dari Habib Umar berapa Al-Aqsa dengan lakon? Disebutkan nama dia satu. Ada satu yang di Indonesia ada nama dia tak disebut. Namanya Bu Aun. Bu Aun Al-Aqsa Bu Aun ini ada di Bogor. Itu bukan sebut nama, kita nggak ada Bu Un. Sebenarnya bukan Bu Un, Bu Aun. Bu Aun ya, bukan Bu Un. Kalau Bu Un itu bukannya jelek banget. Ada Bu Un. Adanya di Bogor. Namanya dulu orang tua di Bogor itu namanya Habib Abu Bakar, orangnya kecil. Rumahnya di sebelah Masjid An-Nur, Masjid Kubah Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Epah Bogor. Rumahnya sebelah situ. Dan dia punya anak sekarang yang saya tahu dua, yang namanya Abdullah dan Ali. Abdullah dulu pernah jadi ketua Robito karena meninggal dunia, Robito Bogor. Ya, karena saya tahu karena kan saya itu di pusat, jadi saya ikut tahu dari Bogor siapa, ya. Dan saya dari dulu pergi ke Bogor, jadi belum kawin saya dari Bogor, saya dulu pakai tongkat, karena sudah pakai baju roda jadi nggak kuat, saya dulu pakai tongkat, saya ke Bogor. Ya. Dan sekarang yang ada satu, namanya Ali, adiknya Abdullah. Abdullah kalau nggak salah punya anak dua laki-laki. Perempuannya ulama yang dulu punya pangkalan, tinggalnya di Pedes. Ya. Jadi saya tahu nih, karena alat tas ya. Maaf kalau alat tas saya cari. Karena dia agak atas saya belum kali. Nah ini, nah saya tanya, Ibu Allah, maaf Ibu Allah, gelap. Nah, di Hadramawtnya sendiri, Yamannya sendiri, Aun sudah nggak ada. Kan kata Nabi kan nggak putus sampai ketemu dengan apa nanti di surga. Nah kalau sekarang ceritanya Aun nggak ada, sedangkan dia masjid. Kalau masjid Malaka bohong, tidak tahu alasan. Masjid sudah tanggung jawab untuk memelihara organisasi kealatasannya. Nah dia masjid Malaka. Saya nggak mungkin tanya Habib Al-Jufri, tanya alatan, nggak mungkin. Habib Al-Haddad mungkin seperti kemarin Habib Abdurrahman bin Syekh itu adalah masjidnya Al-Aqsa Indonesia. Ya beliau. Sudah dapatnya yang beliau ya, Al-Fatihah. Jadi pengalaman ini hadirin nggak mustahil akan datang juga kepada pelakop habaib yang lain. Tiba-tiba itu bisa hilang. Makanya penting data itu lengkap, yang ada harusnya di Rawitah Sifat. Kalau punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, wow ribet ini, semuanya perempuan. Kalau punya anak laki-laki, hati-hati.
Oleh karena itu tadi wajib Habib laki-laki yang belum nikah jangan nikah kepada lain, kasihan. Punya tanggung jawab nanti kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalau sampai perempuannya nikah dengan laki-laki yang bukan hadari. Betul. Betul. Masya Allah, Allah. Ini penting. Saya katakan kalau Rabbi kok nggak bisa mendata ini, saya mungkin akan keluar. Kalau dulu juga saya dikatakan di belakang saya akan keluar dari itu. Saya nggak mau tahu di kantor ini. Karena alhamdulillah saya punya anak 5. Yang perempuan kawin dengan Habib, yang laki-laki kawin dengan Salimah. Dan saya mencari dan saya menawarkan kepada mereka. Ya. Dan saya pesan sama anak saya dari sejak kecil, saya kasih tahu kamu Salimah, ini kitabnya saya akan bacakan, abah akan bacakan, kita bacakan, gimana kamu harus tahu ini. Ini bukan dari saya, ini dari ayat, ini dari hadis, dan kamu harus. Kamu boleh bergaul dengan laki-laki siapapun, tapi kalau nikah kamu harus dengan Habib. Bang, boleh nggak dengan Habib pilihan kita? Boleh, yang penting Habib. Gitu, makanya kita harusnya memang kita sadar diri gitu, bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada siapa? Bukan kepada janji kita, tapi kepada Rasulullah. Ini amanat dari Nabi. Nabi menyebutkan inna ibnati Fatimah berimat farjahat. Apa itu farjahat? Wa berimat dzurriyyataha minan nar. Terpaksa saya menetapkan hadis ini supaya kita betul-betul menjaga nasab kita, bukan boleh kita, tapi nasab kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ucapan nikah suci baginda dan kita Muhammad SAW, sesungguhnya Fatimah itu adalah dipelihara kemaluannya dan turunannya haram dimatikan dalam mata. Kalau ada kalimat seperti itu, kita lebih berat lagi, jaga nama baik ratu-ratu kita. Bagaimanapun kita baru sampai ke izin aja, izin kita udah lama. Izin lagi ke sana udah jadi balik. Jika terakhir bagi dari kita Muhammad, maka Robito menjaga itu karena sampai Robito bikin malu ratu-ratu kita. Yang Al-Haddad kita harus malu kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau yang Al-Atas kita harus malu kalau kita tidak bisa berkarya lebih baik untuk Islam di tengah masyarakat dan bisa menjaga harga diri kita sebagai abadi, jangan sampai dihinakan. Walaupun yang hina Habib pasti akan celaka, tapi kita juga barangkali kalau keseringan kan kita jangan sampai kemudian kita jatuh tangan ngambil golok gitu kan, iya kan? Ya, oleh karena itu pelihara ya. Yang Al-Habsi mari kita jaga datuk-datuk kita yang dari sana. Jadi kita harus merasa saya siapa nih Al-Habsi di atasnya kita. Saya mau, oh dia begitu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pun nggak banyak, sedikit ada yang kita ambil. Ini pentingnya Robito ada pengajian. Alhamdulillah saya senang ada pengajian. Walaupun saya belum hadir, ya walaupun saya belum hadir di sana pengajian, ada kegiatan dan tolong itu dibahas. Ada satu saya nggak menyampaikan di sini, karena ini anak-anak bakal untuk Robito. Saya akan sampaikan nanti kalau memang ada saya kesempatan untuk hadir. Saya akan sampaikan itu sangat penting. Jangan sampai kita terjeruntak pada apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa kita adalah keluarga sucinya baginda Nabi kita Muhammad. Mohon maaf kalau kelamaan, barangkali apa yang saya sampaikan ini adalah dirasa oleh saya, ini adalah tanggung jawab saya, bagian daripada Alawiyin, bagian daripada Al-Bait. Bahkan saya alhamdulillah sekarang sudah menulis khusus kitab namanya Ma'rifatul Al-Bait, cuma belum disebarluaskan. Belum, karena saya punya pesantren doakan pesantren saya di Kelapa dekat dan setiap tahun saya mengadakan maulid. Peringatan maulid kami diadakan 40 hari setelah di Bogor. Insya Allah besok tahun ini tanggal 26, boleh dicatat ya sama Robito nih. Tanggal 26 Oktober ya. Catat nih Robito ya, nanti kalau datang ada waktu Robito. Karena saya udah sekali undang yang kalau kita bisa undang lagi tuh.
Hanya 40 hari setelah membuat kontrol pidana ada pesantren Ainul Rahmah ada ulama di atas. Santrinya alhamdulillah sampai hari ini sudah 100 lebih dan sudah keluar hampir 400 orang pengajar berdiri dari tahun 1994. Abaib dulu ada yang dari Jambi bin Yahya, alhamdulillah pesantren di kita. Sekarang ada yang dari Lampung, kemarin ada yang dari Palembang, sekarang sudah pada keluar. Tapi saya nunggu dari Serpong dan di kita belum ada. Mudah-mudahan ada ya. Itu dia dari selama tetap tuama atau bila hari kalau tentu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Atas atas nasihatnya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian masuk ke sesi berikutnya yaitu proses pemilihan ketua DPC Robitoh Alawiyah Tangerang Selatan periode mendatang. Untuk kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti proses dengan tertib dan menjunjung nilai musyawarah serta amanah. Dan insyaallah pemilihan ketua ini yang dipimpin oleh Al-Habib Farouk bin Umar Al-Syirih. Tafadhol alaihi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa berkumpul atas undangan panitia Mustaqbal musyawarah luar biasa DPC Robitoh Alawiyah Cabang Tangerang Selatan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah kita menjadi bagian daripada kebiasaan Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini juga adalah salah satu penjawatan dari ajaran daripada Nabi kita. Tadi sudah disampaikan oleh sesepuh kita, Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Atas. Alhamdulillah banyak sekali hikmah-hikmah yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan insyaallah khususnya pengurus Tangsel ya, insyaallah bisa menerima usulan-usulan, ide-ide ataupun share pengalaman dari beliau. Kami juga sampaikan terima kasih secara tajam kepada sesepuh Habaib di Tangerang. Saya baru kenal wajah ya, teman saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa tajam kepada antum, khususnya kepada saudara Dr. Asgaf. Jazakumullah khairan sudah menyiapkan tempat. Ini insyaallah mudah-mudahan niat kita pada hari ini adalah untuk merevitalisasi Robitoh Alawiyah Cabang Tangsel. Mengapa merevitalisasi? Karena DPC Tangsel ini sudah terbentuk berapa? 2 tahun yang lalu ya? Ada 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu sudah terbentuk. Kebetulan saya sendiri tidak hadir ya, jadi saya tahu persis kita memang sudah dan sudah jalan. Namun dalam perjalanannya ketua yang terpilih mungkin punya beban ataupun punya tanggung jawab di tempat lain yang
tidak bisa akhirnya fokus untuk di organisasi Rabitoh, sehingga perlu ada revitalisasi. Alhamdulillah kami dan mewakili Rabitoh, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pengurus Pusat Rabitoh, kita sudah punya teknis ataupun aturan bagaimana penggantian pengurus ya. Jadi karena ini ketua, tentu saja kita sudah sebelum diganti yang baru, kita sudah menunjuk pelaksana tugasnya ya PLT, yaitu Habib Maulana Idrus. Beliau kami kenal selama ini memang sudah aktif ya, dari pengurusan sebelumnya sudah aktif, jadi beliau kita minta sebagai PLT. Lalu kita mengharapkan ada Mustaqib ini supaya siapapun nanti yang antum semua di sini adalah yang menentukan siapa ketua yang akan meneruskan kepengurusan sisa 3 tahun yang akan datang ini ya, kan 5 tahun kepengurusan itu, jadi 2 tahun sudah terlewatkan, next 3 tahun itu dilanjutkan. Jadi ketua yang terpilih nanti ini durasinya, periodenya itu hanya 3 tahun ya, jadi melanjutkan yang kemarin saja, melanjutkan dan penggantian ketua ini hal yang biasa di dalam organisasi, di organisasi manapun termasuk di Rabitoh. Jadi antum nggak usah kok diganti-ganti, nggak apa-apa, justru kami menghargai ketua sebelumnya ya, tapi nggak hadir ya Habib Ali, ada nggak ada Habib Ali bin Husain ya, Habib Husain bin Ali kembali ya, Habib Husain bin Ali bin Thohir ya. Beliau mengundurkan diri karena ketidakmampuan menjalankan amanah. Justru kami sangat menghargai, sehingga nanti ya, mudah-mudahan ke depan sebagaimana tadi diharapkan oleh Habib Muhammad ya, mudah-mudahan kepengurusan Tangsel ini akan berjalan lebih bagus lagi. Kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu ada juga Mustaqib di Jakarta Selatan, DPC Rabitoh Jakarta Selatan, sama ketuanya juga diganti ya, sama. Jadi ya, makanya tadi kami sampaikan bahwa pergantian ini sesuatu hal yang lumrah ya, jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu besar ya, itu sudah biasa dan di tempat lain juga ada. Jadi tujuannya semestinya adalah agar organisasi kita ini bisa berjalan lancar. Oke, saya di sini mewakili dari pusat ya, karena kebetulan ketua Ustaz Taufik sedang umroh ya, kemudian PLT ketua umum Profesor Muhammad Hamid beliau tidak bisa hadir, sehingga saya yang diberikan kuasa ya, mewakili beliau untuk memimpin Mustaqib di Tangerang Selatan ini. Abaik yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pemilihan lah, katakan ketua ini, saya mohon izin untuk meminta dua orang ya, perwakilan daripada hadirin untuk menemani saya di depan, supaya keputusan ini, sidang ini tidak di satu orang gitu ya, jadi biar ada yang menemani gitu. Betul. Nah, sekarang minta dari antum sebutin siapa kira-kira yang pantas untuk menemani saya untuk memimpin sidang. Ada 2 orang, foto siapa? Atau ada yang mau ini inisiatif sendiri, nggak apa-apa. Foto. Siapa itu? Habib Najib. Mana? Najib mana? Foto loh. Siapa? Habib Najib. Foto Habib. Najib.
Ada satu lagi apa? Satu lagi Habib Sikap bin Yahya, Habib Sikap bin Yahya. Betul kan? Ah ya, betul. Oh, Habib Sikap. Siapa? Kita kelihatan apa? Jadi beliau ini pengurus IPA ya. Mungkin antum kali belum pernah dengar himpunan pengusaha profesional Alwi. Nah, jadi beliau salah satu pengurus teras IPA ya, dan aktif ya. Makanya saya kenal aja juga. Cuma nggak kelihatan gitu duduknya di belakang gitu. Terus ke hal ini juga ya. Alhamdulillah cukup ya, tidak bersiap tentang Habib Najib. Kita juga akan memimpin pemilihan ketua baru ya. Biasanya kami dari DPP ini meminta calon ya, biasanya siapa sih calon yang ada supaya kita verifikasi dulu. Nah kemudian didapat informasi bahwa calonnya sementara baru ada calon tunggal ya, yang masuk yaitu PLT sendiri yang Maulana itu ya, itu yang baru masuk ke kami. Nah, karena beliau sudah menjadi pengurus dan sudah diverifikasi, jadi kita tidak perlu lagi meminta datanya gitu. Jadi dari DPP tidak perlu lagi minta datanya karena sudah tahu orangnya memang sudah masuk duluan ya, di pengurus sebelumnya. Jadi kita tidak memverifikasi lagi gitu, sudah. Kita berbeda sama ini ya. Kalau waktu itu Jokowi kan di Solo diverifikasi, di Jakarta diverifikasi, di Jakarta diverifikasi sekali aja itu. Oke. Tapi ini terbuka. Sementara baru satu yang masuk. Kita terbuka, mungkin ada lagi yang bisa kita tampung sebagai calon. Siapa yang nggak apa-apa. Tapi memang calon ini kita menunjuk boleh, tapi yang bersangkutan harus bersedia. Tidak boleh hanya dari kita, dari antum meminta gitu ya, memaksa ya. Jangan ya. Jadi supaya nanti dalam menjalankan amalan ini bisa lebih ikhlas ya, lebih enak gitu. Jadi Habib Najib tetap kita kasih beberapa menit dulu ya kepada hadirin supaya kalau ada calon selain Habib Maulana tafadhol, atau para sepuh ya, kalau ada nama lain tafadhol diusulkan. Yang merasa ingin mencalonkan dirinya boleh, yang punya calon juga boleh, jangan malu-malu. Sama mungkin sama. Abu, banyak nih Abu. Abu Bakar, nanti Abu Bakar. Jadi dua pemilihannya Haji begitu. Kelihatan potongannya memang potongan pemimpin. Ayo, boy. Oh, ada. Sementara ini nggak ada nih. Atau yang disuka saya ini juga boleh. Antum mau lagi apa Habib gimana Habib lagi? Atau bersedia? Oh KKP sudah. Sudah. Habib Muhammad
Foto. Kita hadirin. Untuk tidak terlalu banyak kita bisa mengambil foto. Dari maknanya karena ini kan menurut antar waktu ya. Ini kan pengurus antar waktu ya. Kita tinggal 3 tahun. Kenapa tidak kayak aja diambil gitu. Jadi tinggal nambahin aja. Tadi kan udah bilang nih dari lebih ke pusat, jangan nggak usah lagi klarifikasi segala macam-macam gitu. Jangan lama udah dari sono kok gitu. Saya yakin semuanya setuju gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak, nanti kan kalau dari 5 tahun baru pemilihan lagi, ini 3 tahun nggak pemilihan lagi gitu. Kemudian sekarang bersahkan aja yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita ini organisasi yang cuma suruh kerja doang gitu. Ya kita kalau dia sudah bisa kerja, udah kelihatan kerjanya 2 tahun, alhamdulillah ya. Yang dulu kan kita nggak dikusen. Ya kalau mau kerja semuanya baru kita bikin pengurus baru lagi barangkali gitu. Ini usulan ya, bukan hal kemudian disetujui gitu. Jadi usulan saya, alangkah nikmatkan kalau saya mengelola administrasi segala macam, keputusan segala macam. Tinggal nambahin anggota yang sekarang ini sebagai apa jabatannya tinggal diganti itu. Jadi tinggal diambil sama dia. Seperti itu Bib, kalau saya pengennya kayak begitu aja. Simple, cepat, dan insya Allah barokah. Kalau nanti tawar semuanya ini waduh, kalau mau ngaku semuanya pengen ribet juga nanti aja milihnya dari itu. Kalau semuanya nggak mau pengen juga jadi bingung juga kita. Ya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fer, gimana Habib? Oke. Aklamasi kan? Aklamasi ya. Biar Maulana bersedia. Insya Allah ya, bersedia ya. Jawab yang keras tuh. Ya, Insya Allah Habib Maulana ini orang yang tepat untuk ini. Ya, karena kita juga melihat beliau juga cukup aktif dan Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa membawa divisi Tangsel ini menjadi lebih baik. Kita sepakati secara aklamasi Habib Maulana Alidrus sebagai ketua divisi Tangsel ya. Oke, saya ketok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini simpel sekali ya. Ini pemilihan ketua divisi simpel cepat yang pernah saya ikuti ya, dan pernah saya pimpin. Sebelumnya pernah juga di Bogor. Di Bogor juga sama, satu juga aklamasi juga ya. Jadi Tangsel atau Bogor ya. Alhamdulillah, insya Allah dengan terpilihnya Maulana sebagai ketua divisi Tangsel, insya Allah divisi Tangsel bisa lebih mapan ya, lebih fokus untuk menjalankan program-programnya. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Muhammad tadi menjadi catatan, itu memang rata-rata semua Ropito yang terbentuk itu yang dilakukan pertama kali adalah memang mendata mana sih alawin keluarga kita yang ada di daerah tersebut, dan diharapkan setelah didata diharapkan membuat buku nasab ya, membuat buku nasab jadi maktabnya ini. Kenapa ini perlu ya, perlu untuk juga dilanjutkan kepada anak-anaknya ini ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair untuk Sigap dan Najib yang sudah membantu saya. Kalau bisa panitia tolong disiapkan kertas yang bisa kita tanda tangan berita acara. Sudah ada berita acaranya, kalau belum dituliskan juga nggak apa-apa. Sudah ada ketikan atau belum? Sudah ada. Kalau sudah ada kita tanda tangan sekarang. Sudah ada ya. Ya. Saya berita acara penutupan hari ini Sabtu. Oke. Oh, ini sudah ada namanya Dewa Gosip. Ini nggak salah lagi. Ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah
acara luar biasa bagi Alawiyah Divisi Kota Tangerang Selatan. Berita acara tentang petugas terpilih pada hari ini Sabtu 12 Juli 2025 pukul 11 ini bertempat di Tahfiz Alif Jalan Raya Pepaya nomor 8 Kabupaten Ciputat Timur Tangerang Selatan. Para tim formatur yang telah melaksanakan petugas Robita Alawiyah Divisi Kota Tangerang Selatan periode 2025-2028 dan hasil sebagai berikut. Menetapkan Maulana bin Haidar Al-Idrus sebagai Ketua Robita Alawiyah Divisi Kota Tangerang Selatan terpilih dari satu orang kandidat dengan pemilihan atas secara aklamasi para formatur pemilihan Ketua Robita Alawiyah Divisi Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya kepada Ketua Divisi Alawiyah Divisi Kota Tangerang Selatan diberikan amanah dan melaksanakan pemilihan anggota pengurus sebagai kanakan kepala penyelenggara organisasi. Demikian berita acara ini dibuat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tim formatur pemilihan ketua dan perwakilan divisi Robita Alawiyah. Nah, ini kita tanda tangan ya. Kalau dulu ya. Bu, tidak ngomong disiapin tinggi. Disiapin langsung. Ini ya udah. Tunggal. Itu cuma sekali gitu. Senior belakangan ya. Nanti di buku aja ya. Selanjutnya mungkin penyerahan dari ini ke ketua terpilih ya. Ini mau. Orang tua itu. Nyomong. Nyomong. Aduh. Ngaret dikit ngaret. Takis. Bro. Ya, begini. Bapak-bapak kami ucapkan kepada Al-Habib Maulana bin Haidar Al-Idrus selaku ketua terpilih Robita Alawiyah DPC Tangerang Selatan. Semoga amanah ini menjadikan jalan keberkahan dan lada kebaikan untuk beliau dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua DPC Habib Maulana Al-Idrus untuk memberikan dua patah kata kepada kita semua. Kepada Habib Maulana Al-Tafadhal alaihi masykurah. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Segenap para habaib dari Alawiyah Tangerang Selatan. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan untuk melaksanakan musyawarah cabang luar biasa untuk DPC Robita Alawiyah Tangerang Selatan, dan insya Allah amanah yang sudah diberikan kepada Al-Fakir selaku PLT yang diangkat secara aklamasi. Insya Allah langkah ini langkah yang baik untuk
kita semua. Untuk Al Fakir juga insya Allah jadi sarana juga untuk mengabdi pada cucu Rasul. Niat kita insya Allah dengan ngurusin cucu Rasul ini jadi salah satu amanah terbesar lah untuk mengabdi kepada Rasul kita. Sedikit cerita untuk kepengurusan yang sebelumnya. Sebelum pengangkatan PLT pun kita juga sudah konfirmasi ke ketua sebelumnya, itu Habib Hussein bin Tahir, bahwa di mana kita selama pengurusan selama 2 tahun melihat kegiatan yang sudah dilakukan, bahwa Habib Hussein sendiri punya kesibukan yang memang tidak bisa diprediksi. Nah di situ kami beberapa pengurus termasuk Al Fakir sebagai sekretaris waktu itu memberikan solusi lah untuk beliau, karena di mana beliau ternyata ditunjuk sebagai wakil dari Pondok Pesantren Jalwa untuk bagian Banten, di mana jadwalnya memang tidak bisa diprediksi. Insya Allah kita sudah serah terima secara informal ya. Kebetulan waktu itu kami mendatangi pondok pesantrennya di Al-Sayyid. Dan insya Allah nanti setelah ini kita ada sedikit revisi untuk kepengurusan. Insya Allah Al-Fakir minta yang nanti jadi pengurus benar-benar berkhidmat untuk Robitul Alawiyah, dan yang tidak terpilih pun Al-Fakir juga minta tolong nanti untuk dukungannya dalam segala program yang kita jalankan. Dan alhamdulillah secara kepengurusan 2 tahun ini sudah ada beberapa kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan sekaligus Al Fakir mau menginfokan kita sudah ada rutinan yang kita revisi juga untuk kepengurusan tahun ini, yaitu minggu kedua setiap bulannya kita ada taklim bersama Habib Ali Khalil Akaf. Kita membahas kitab Hadis Sawi dari Al Habib Zain bin Abdul Ibrahim bin Smith, bertempat di Cafe Ajib, punya ketua panitia mana? Bagir, mana Bagir? Nah itu setiap minggu kedua Ba'da Isya di Cafe Ajib. Dan selanjutnya kita ada rutinan majelis burda, itu setiap minggu keempat, waktunya sama Ba'da Isya dan tempatnya di sini Kak Salim. Jadi kegiatan rutin kita setiap bulannya ada 2 kali. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan nantinya yang kita coba rancang untuk pengurusan berikutnya bisa kita laksanakan dan maksimal bermanfaat untuk kita semua. Al Fakir minta doanya untuk semua jamaah ya. Jadi tertunjuknya Al Fakir di sini insya Allah mendapat dukungan dari semua jamaah di sini, dan yang tidak hadir juga Al Fakir komunikasi dengan mereka untuk meminta dukungan hari ini maupun nanti berikutnya. Insya Allah bermanfaat kita semua. Sekian dari Al Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ika ala yawmiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لمن أوصفه تهيئ قلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بالخسرين قد دعا لمدين صفة ربنا وهدانا وإذ انتلجنا بمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد العهد الذي إلهنا
ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن هجب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغفر شأننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واخمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف أجل مرضانا واقض لنا الحاجة وسد ختمنا عند الممات وعصرها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaqdi wal hamda wa fi man Allah wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sampailah kita di penghujung acara. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran dan partisipasi aktif para peserta sekalian. Semoga musyawarah ini menjadi langkah awal kebaikan yang lebih luas dan ketua DPC terpilih senantiasa diberikan taufik, inayah dan istiqamah dalam mengemban amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Arif, usul lain itu, mari.
Ini nih tempatnya ini. Nanti ya. Oke. Dulu. Di sini enggak di sini pada Internet